बरकत फजलना में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ जिस खुदा ने आज ये मुमकिन किया कि हम सब मिलकर खुदा के कलाम में से कुछ सीख सकें। मैं भाई साहब का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सुबह व्हाट्सएप के ऊपर कहा कि आज आपने कलाम की खिदमत जो है हमारे दरमियान करनी है, लेकिन मैंने फौरन ही इनको कह दिया कि ठीक है मैं ज़रूर आज आपके आऊँगा। लेकिन यहाँ पर मेरा आना ये खुदा की शायद मर्जी के मुताबिक था। मैं पहली दफ़ा नहीं यहाँ पर आया, शायद आपके ज़हन में हो कि मैं पहली दफ़ा यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ पर आज ये मेरा तीसरा मौका है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मुझे जब भी कभी भाई साहब ने याद किया मैं ज़रूर यहाँ पर पहुँचा हूँ। वो हम एक दूसरे से अपने दुनियावी कामों की वजह से दूर होते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हम एक दूसरे के साथ होते हैं। मेरे अजीजों, कलाम छोटा सारा होगा, सादा सारा होगा, अपनी जुबान के अंदर होगा, बहुत लंबी चौड़ी थियोलॉजी नहीं होगी। आप भी इस हवाले से बहुत दफ़ा आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन आज खुदावंद करे मैं और आप हम सब इसको सीख सकें। आए मेरे साथ मत्ती की अंजील उसका 17 बाब और उसकी 20 वर्ष के अंदर ही हम रहेंगे और इन्हीं के जो अल्फाज कलमबंद किए गए हैं मत्ती की मार्फत, उसके ऊपर गौर करेंगे। कलामे खुदा के अंदर यूं मरकूम है, उसने उनसे कहा अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सिरकार वहां चला जा, और वहां चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। यहाँ पर ईमान की बात खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं। जब हम राई के दाने को देखें तो बिल्कुल छोटा सारा दाना होता है। जब वो मरता है जमीन के अंदर कुछ एक कदावर छोटा सारा दरख्त बन जाता है। पहले वो क्या करता है, मरता है। जब जमीन के अंदर उसको बोया जाता है तो वो मरता है। जब वो मरता है तो फिर छोटी सारी कुंपल, फिर वक्त के साथ साथ वो बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और आगे जो चीज लिखी गई है, पहाड़। यहाँ पर पहाड़ के तलक से देखा जाए तो यहाँ पर हम इस पहाड़ के बहुत सारे मानी देखते हैं। पहाड़ हमारी मुसीबतों, दुखों, गमों, परेशानियों की अलामत को ज़ाहिर करता। लेकिन जब हम
پہاڑ کے طرف سے دیکھیں تو پہاڑ کی اونچائی اور رائی کے دانے کی اونچائی ایسے ہی ہے جیسے مشرق سے مغرب دور اور شمال سے جنوب دور، ایسا ہی ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے۔ آج ہمارے درمیان کیوں معجزات، روحانی معجزات نہیں ہوتے؟ اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ہمارا ایمان زندہ خدا کے کلام کے اوپر کم اور انسانوں کے اوپر زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمیں رائی اپنے آپ کو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے۔ ہم تو چھوٹے اپنے آپ کو نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کی کرسیوں پر اپنی شہرت کے لیے بڑے بڑے رتبے لینا پسند کرتے ہیں، لیکن چھوٹا یا غلام ہونا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ہم مرنا نہیں چاہتے۔ جب ہم مرنا نہیں چاہتے تو پھر ہم پہاڑ کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تو اس جگہ سے دوسری جگہ چلا جا؟ وہ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ کیونکہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہوگی۔ جب ایمان کی کمی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم انسانوں کے اوپر بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے، پھر ہم تلاش کریں گے کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے، تو ہم بہت ساری مشکلات سے، پہاڑ، میں نے پہلے کہا ہے کہ پہاڑ ہماری مشکلات کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے اندر بیماری کی پریشانی ہو سکتی ہے، اس کے اندر روپے پیسے کی کمی ہو سکتی ہے، اس کے اندر پریشانی اولاد کی نافرمانی کی کمی ہو سکتی ہے، اس کے اندر میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے کا سبب ہو سکتا ہے، اس کے اندر روحانی طور پر کلیسیا اور خادم کی بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ یہ ہماری پہاڑوں جیسی مشکلات کو یہاں پر ظاہر کرتا ہے۔ لیکن جب ہم روحانی طور پر دیکھتے ہیں، ہم تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں مشکلات نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے تاکہ ہم کسی نہ کسی طرح بحال ہو سکیں، لیکن بحالی خداوند کی طرف سے ہے۔ جب ہم بحالی کے طرف سے دیکھتے ہیں، خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کسی ایک شخص کی بھی ہلاکت ہو، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ لیکن جب ہم جسمانی طور پر کمزور تو ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو ہم اس بدن کی کمزوری کے لیے، مثال کے طور پر میں بیمار ہوں، میرا بدن کمزور ہو چکا ہے، میں سب سے پہلے کسی طب کے تعلق سے کسی ڈاکٹر کو تلاش کروں گا۔ اپنی گلی کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے شہر کے اندر اگر مجھے اس سے آرام مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آرام ملتا، کیونکہ میں جدوجہد اپنے بدن کی کر رہا ہوں تاکہ میرے بدن کو سکون مل جائے، تاکہ میرا بدن جو کمزوری کے اندر ہے یہ توانائی حاصل کر سکے، چاہے وہ میڈیسن سے کرے، چاہے وہ بدنی خوراک سے کرے، تاکہ میرا بدن جو ہے وہ بحال ہو جائے۔ لیکن جب ہمیں اس بدن کے طرف سے کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر ہمیں شفا نہیں ملتی تو پھر ہم دوسرے راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر کے اوپر بھی، میڈیسن کے اوپر بھی ایمان نہیں رکھتے، تو پھر ہم اپنے بدن کمزوری کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم غیر معبودوں کے پاس جانا زیادہ پسند کرتے ہیں،
क्यों पसंद करते हैं कि किसी न किसी तरह मेरे बदन को शफा मिल जाए, किसी न किसी तरह मेरा बदन जो है, जो कमजोर पड़ रहा है, वो तवानाई हासिल कर सके। लेकिन हमें वहां से भी आराम नहीं मिलता। उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह यह है, जो शाफी है, जो शिफा का मंबा है, जिसके नाम में शिफा है, जिसके कलाम में शिफा है, जिसके लहू में शिफा है, हम उसको अपनी जिंदगियों के अंदर तरजीह ही नहीं देते। क्यों तरजीह नहीं देते? क्योंकि हम इस जहान के मालिक की हम शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इस जहान का मालिक जो है वो इब्लीस है। उस इब्लीस ने हमारे ज़हनों को क्या कर दिया है? मफलूज कर दिया है। वो जब हमारे ज़हनों को मफलूज करता है तो फिर हम तरह तरह के इंसानों के पास जाकर हम क्या करते हैं? हम अपने बदन कमजोर को अपनी बहाली के लिए तलाश करते हैं। तो बाज़ का ऐसा होता है कि हम बहुत सारे खादमीन को भी उनका पीछा करना चाहते हैं, लेकिन हम रूहों का इम्तियाज नहीं करते। क्यों नहीं करते? लेकिन आज जिस माशरे के अंदर हम रह रहे हैं, आज मौजूदा दौर के अंदर शिफा के तलक से, बदन के तलक से ईमान तो हमने पीछे छोड़ दिया है। वो कहता है कि तेरे अंदर अगर राई के दाने जितना भी ईमान होगा तो तू इस पहाड़ को कह इस जगह से दूसरी जगह चला जा, वो चला जाएगा। लेकिन ईमान की कमी हमें ये बात सिखाती है, जब हमारे अंदर ईमान न होगा तो हम दूसरे रास्तों को अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन आज मौजूदा दौर के अंदर हम क्या करते हैं? आज जिस जगह पर हम बैठे हैं, आज खरीदो फरोख्त की जाती है, तेल की, पानी की। क्या तेल और पानी के अंदर शिफा है? तेल और पानी के अंदर तो शिफा हमें नजर नहीं आती, लेकिन तेल और शिफा पानी का एक वो जुज जरूर है जो हमारे रूह कुदस की अलामतों को ज़ाहिर करता है। लेकिन आज मैं और आप, हम खिदमत करने वालों ने गलत तालीम के ऊपर लोगों को गुमराह कर दिया है। हम क्या कहते हैं? पानी के ढक्कन को खोलें, हम अपने दिल को तो खोलते नहीं, पानी के ढक्कन को, तेल की शीशियों के ढक्कन को तो खोलते हैं जब हमारा ईमान, क्योंकि मैं खिदमत करने वाला लोगों को गलत तालीम दूंगा तो लोगों के ईमान को हम तेल और पानी के ऊपर रखेंगे, ना कि खुदावंद यीशु मसीह के खून पर उनको ये तालीम देंगे। शिफा उसके मार खाने से हुई, शिफा उसके सलीब के ऊपर जान देने से हुई। लेकिन आज हमने लोगों को गलत तालीम देकर लोगों को तेल की शीशियों के ऊपर लगा दिया है, लोगों को हमने ढक्कनों के ऊपर लगा दिया है। हम उन लोगों को बाइबल मुकद्दस की तालीम ये नहीं देते कि अपने दिलों को खोल। दाऊद क्यों कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब बात इस चीज की होती है तो खुदा के कलाम के अंदर हमें यह बात सीखने के लिए मिलती है। जब हम पौलुस और सीलास के तलक से देखते हैं, पौलुस और सीलास को जेल के अंदर डाल दिया जाता है, मौत उनके सामने खड़ी है, उनको पता है कि हमें किसी वक्त भी फांसी दी जा सकती है, हमें किसी वक्त भी हमारे ऊपर तशद्दुद किया जा सकता है। लेकिन वो दोनों दुआ करने वाले हमें नजर आते हैं। लेकिन मेरे जीजों, मेरा यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि हमें दुआ कराने वाले नहीं बल्कि दुआ करने वाले बनने हैं। हमारा ईमान तेल और पानी पर नहीं बल्कि उस शफी पर होना चाहिए जो शिफा का मंबा है, जिसने जान मेरे लिए नहीं बल्कि तमाम बड़े इंसान के लिए सलीब के ऊपर दे दी है।
کیا ہمارا ایمان اس بات پر ہے، ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ اس نے کہا جہاں میرے نام پر 2 یا 3 اکٹھے ہوں گے میں وہاں پر کیا ہوں گا؟ حاضر اور موجود ہوں گا۔ جب پولس اور سیلاس جیل کے اندر تھے، قید خانہ کے اندر تھے، ان کے پیچھے کون دعا کرنے والے تھے؟ وہ خود دعا کرنے والے تھے۔ ان کی بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، دروازے لڑک جاتے ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے، بنچال آ جاتا ہے۔ وہاں پر نہ تو وہاں پر ہمیں کوئی تیل نظر آتا ہے، نہ وہاں پر ہمیں کوئی پانی نظر آتا ہے، وہاں پر ہمیں ایک ہی نظر آتا ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے۔ کیا آج میں اور آپ تیل اور پانی کے پیچھے ہی اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں گے؟ کیا ہم ہر روز گرتے جائیں گے؟ خداوند یسوع مسیح تو کلام کے اندر فرماتے ہیں وہ گرے ہوئوں کو اٹھانے کی کیا رکھتے ہیں؟ قدرت رکھتے ہیں۔ جس کو وہ اٹھا کھڑا کرتا ہے اس کو ابلیس بھی گرا نہیں سکتا۔ لیکن آج ہم اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے ہم گرے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ کیوں گرے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں؟ ہم اس سبب سے نظر آتے ہیں کیونکہ ہم خدا کے کلام سے نا واقف ہیں، ہم خدا کے کلام کی سچائیوں سے نا واقف ہیں۔ کیوں نا واقف ہیں؟ کیونکہ موسیٰ کے طرف سے جب ہم دیکھتے ہیں موسیٰ نے جب بحر کلزم کے اوپر اپنی سٹک کو مارا، اپنی چھڑی کو مارا، ایمان کس کا تھا؟ موسیٰ کا۔ اس قوم بنی اسرائیل کا تو یہ ایمان نہیں تھا کہ موسیٰ یہاں سے ہمیں لے کر چلا جائے گا، لیکن موسیٰ نے خدا نے کیا کام کر دیا؟ موسیٰ خدا کے ساتھ تھا اور موسیٰ خدا کے ساتھ تھا۔ چھڑی کے اندر وہ قدرت تھی کیونکہ اس کے اندر اس کی ایمان کی علامت کو ظاہر کیا گیا تھا۔ آج ہمارا ایمان کہاں پر ہے؟ ہم لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ تلاش کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کے متلاشی ہیں کہ کوئی ہمارے لیے کیا کرے؟ دعا کرے۔ ہم نے دعا نہیں کرنی، ہم نے کلام نہیں پڑھنا۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ کیونکہ ہمارا ایمان نہ کلام پر ہے، نہ کلام کے بانی کام کرنے والے یسوع پر ہے۔ ہمارا ایمان گھوڑے کے اوپر ہے، ہمارا ایمان چاہے وہ ابلیس کے ذریعے معجزات کرتا ہو، ہمارا ایمان اس کے اوپر ہے۔ نہ ہمارا ایمان صلیب پر ہے، نہ ہمارا ایمان شفیع پر ہے، اور نہ ہمارا ایمان طبیب اعظم پر ہے، کیونکہ شفا کا منبع یسوع مسیح ہے۔ دنیا کی تمام کتب کو پڑھ دیا جائے، شفا کا بانی ایک ہی ہے جس کا نام یسوع ہے۔ شفا صرف اور صرف موزے صرف اور صرف یسوع مسیح کے پاس ہیں، نہ کہ کسی انسان کے پاس ہیں، نہ کسی پادری کے پاس ہیں، نہ کسی بشپ کے پاس ہیں، نہ کسی فادر کے پاس ہیں۔ ایک ہی ہے جس کی قبر آج کل بلکہ اب تک خالی ہے، وہی شفا کا منبع ہے۔ اسی کے نام میں شفا ہے، اسی کے کلام میں شفا ہے۔ لیکن صرف اور صرف کمزوری کس کی ہے؟ میری اور آپ کی ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے اندر ایمان کی کیا ہے؟ کمی ہے۔ کیا جس نے یہ بلب ایجاد کیا ہے ہم نے اس کو دیکھا ہے؟ ہمارا ایمان اس بات پر ہے کسی نے کسی کو طرح اس بلب کو کسی نے ایجاد کیا ہے۔ کیا ہم بھی اس طرح کا ایمان رکھتے ہیں؟ ہمارا ایمان اس طرح کا نہیں۔ ہم اندیکھی چیزوں کے اوپر ایمان رکھ سکتے ہیں۔ آسمان کو کس نے دیکھا ہے بنتے وقت؟ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن جس نے آسمان کو بنایا ہے ہمارا ایمان اس کے اوپر ہے۔ جس نے زمین کو خلق کیا ہمارا ایمان اس کے اوپر ہے۔ جس نے بحر کلزم کو بنایا ہمارا ایمان اس کے اوپر ہے۔ ہمارا ایمان اس کے اوپر ہے جس نے یریکو کی دیواروں کو گرا دیا، جس نے شیروں کے منہ کو بند کر دیا، جس نے آگ کی بھٹیوں کو ٹھنڈا کر دیا، جس کا نام یسوع ہے۔ ہمارا ایمان اس کے اوپر ہے۔ لیکن میرے زیرو، میری بہن، میرے بھائی، جب ہم کلام خدا کے اندر سے
یہ بات دیکھتے ہیں، کلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے۔ جب زبور 17 اس کی 8ویں آیت کو دیکھیں، جب زبور 103 اس کی 4تھی آیت کو دیکھیں، جب زبور 121 اس کی 5ویں اور 7ویں آیت کو دیکھیں، یہاں پر خدا کے تمام وعدے ملتے ہیں، یہاں پر ایمان ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرے گھر کے اندر کوئی بلا نہ آئے گی۔ ایمان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یا سرانے کے نیچے بائبل رکھ کر سونا چاہیے، یا کسی فادر کی، کسی بہو کی، کسی بشپ کی، یا کسی پیر کی تصویر سامنے لگا کر رات کو سونا چاہیے، یا مان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو دل میں رکھ کے سونا چاہیے؟ ڈر لگے گا یا زندگی تبدیل ہو جائے گی، یا ڈرانے والا نہیں رہے گا یا بچانے والے رہے گا۔ ایک ہی کام ہوگا، زندگی کا شافی اور زندگی کا مالک ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ایک خوف کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے ایک چھوٹی ساری بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک بہن جب انمیرڈ ہوتی ہے، ابھی یہ بیٹی ہماری بیٹھی ہوئی ہے، وہ چھوٹی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جب یہ انمیرڈ ہوں گی، چھپکلی دیوار کے اوپر گھومے گی، چھپکلی گرتی ہے، بیڈ کے اوپر آتی ہے، خوف آ جاتا ہے، کہیں یہ چھپکلی مجھے لڑ نہ جائے، یہ چھپکلی مجھے کہیں کاٹ نہ لائے، یا اپنی ماں کے کندھے کا سہارا لیتی ہے، یا اپنے بھائی کے کندھے کا سہارا لیتی ہے، یا اپنے باپ کے بازوؤں کا سہارا لیتی ہے۔ خوف اس کی زندگی کے اندر کس چیز کا ہے؟ موت کا۔ کاٹے گی، موت واقع ہو جائے گی، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کے اندر اس کے ایمان کی کیا ہے؟ کمی ہے۔ جب یہی بیٹی ماں بن جائے گی، اس کا بیٹا، جیسے اس ہماری بہن نے ایک بچے کو پکڑا ہوا ہے، تو کیا کرے گی؟ وہ چھپکلی جب اس بیٹے کے اوپر آئے گی، یہ بہن کیا کرے گی؟ اس چھپکلی کو مارنے کے لیے یا تو وہ شوز کا سہارا لے گی یا وہ جھاڑو کا سہارا لے گی، لیکن اس کے اندر ایمان اور دلیری کس نے پیدا کی؟ اس ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع نے پیدا کی۔ کیوں پیدا کی؟ کیونکہ وہ اس کے بیٹے کی زندگی کو بچانے کی کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے۔ لیکن آج ہمارے اندر ایسا ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر ایسی قوت نہیں ہے، ہم دوسروں کے سہارے جینا چاہتے ہیں۔ کلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے، ملعون ہے وہ شخص جو کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ انسانوں کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے۔ ہم انسانوں کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ نہیں رکھتے۔ کیوں جی؟ کتنے؟ تقریباً 15 لوگ تو یہاں پر ہیں، کتنے لوگ ہیں جو انسانوں کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ ایک ہی اوپر بھروسہ رکھتے ہیں جس کا نام یسوع مسیح ہے۔ اس کی قدرت سے لنگڑے چلتے ہیں، مردے زندہ ہوتے ہیں، یرو کی لانتیں ختم ہوتی ہیں، آگ کی بٹھیاں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ کیا اس کا وعدہ نہیں؟ اس کا وعدہ یہ ہے کہ مانگو تجھے دیا جائے گا۔ جب ہم مانگے ہی بری نیت سے، پھر خدا دور کا خدا ہے یا نزدیک کا خدا ہے؟ خدا ہر وقت، ہر جگہ جہاں پر اس کے نام کے 2 یا 3 لوگ موجود ہوں گے، وہاں پر وہ کیا ہوگا؟ موجود ہوگا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ سننے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ آپ کی دعاؤں کو کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دیتا۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھ ایک حوالہ اور دیکھتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 21 باب 21 اور 22 آیت، یہ بات ہو رہی ہے ایمان کی۔
ईमान अनदेखी चीजों का नाम है। हमने नहीं देखा कि यीशु मसीह ने सलीब दी है कि नहीं दी, लेकिन हमारा ईमान इस बात पर है कि वो कादरे मुतलक खुदा है, वो वादों का सच्चा बरहक खुदा है। उसकी ये कुदरत है, जो वो कहता है वो करता है। मत्ती की अंजील 21 बाब 21 और 22 आयत, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अंजीर के दरख्त के ऊपर लानत करते हैं और उस वक्त के शरा के आलमों, झूठे फकीर और फरीसी, जो खुदावंद यीशु मसीह जब जैसे आजकल हम रोजे रख रहे हैं, यरूशलेम के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की आमद का वक्त होता है और वक्त के साथ उनके नारे तब्दील हो जाते हैं। पहले वो कहते हैं होशाना होशाना, बाद में वही कहते हैं इसको सलीब दो, इसको सलीब दो, क्योंकि ये इंसान की फितरत है, ये वक्त की नजाकत से चलता है, ईमान के साथ नहीं चलता। खुदावंद यीशु मसीह उनको जवाब यहाँ पर दे रहे हैं। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर ईमान रखो और शक न करो, ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से कहो तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यूं ही होगा। जो कुछ दुआ ईमान के साथ मांगोगे सब कुछ तुमको मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो फिर ईमान किसके ऊपर रखना चाहिए? ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु पर या झूठे इंसानों पर? जो झूठे इंसान है, मलाऊन है वह शख्स जो इंसानों के ऊपर क्या रखता है? भरोसा रखता है। आज हमारे लिए लम्हा फिक्रिया क्या है? लम्हा फिक्रिया ये है कि हम ईमान के कमजोर हैं। हम जब हिजकिय्याह 34 बाब आज के चरवाहे के तलक से यहाँ पर लिखा है, वो चिकनी चिड़ी बातें करके लोगों को क्या कर लेते हैं? गुमराह कर लेते हैं, उनको अपनी तरफ राग़िब कर लेते हैं, उनको अपने जाल के अंदर फंसा लेते हैं। लेकिन जो ईमानदार लोग होते हैं वो कलाम की बात करते हैं, वो रुतबे की बात नहीं करते, वो रुपए पैसे की बात नहीं करते, वो ईमान की बात करते हैं। वो कहते हैं कि तेरी जिंदगी तब्दील होना चाहिए, तेरी रूह कमजोर नहीं होनी चाहिए, तेरा बदन कमजोर तो हो सकता है, तेरा बदन तुझसे जुदा हो सकता है, तेरा बदन खाक में मिल सकता है, लेकिन तेरी रूह आसमान तक जानी चाहिए। जहां वो है वहां तू होगा, क्योंकि उसका वादा ये है, जहां मैं हूं वहां तू होगा। क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं। जब दुनिया के 4300 खुदाओं को देखते हैं, किसी के पास इस ईमान की तसल्ली नहीं, जहां मैं हूं वहां तुम होगे। दुनिया के किसी ईमानदार के पास ये तसल्ली नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु का वादा है, जहां मैं हूं वहां तुम हो। किसी के पास ये तसल्ली नहीं। क्योंकि मेरे अजीजों, मेरी बहन, मेरे भाई, जरूरत किस चीज की है? जरूरत एक ही चीज की है, वो ईमान की है। अगर ईमान के तलक से देखना है तो आप इब्रानियों 11 बाब उसको डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम इस मौजूदा दौर के अंदर, मौजूदा हालात के अंदर देखते हैं, तो आजकल सच्चाई कम फरोख्त होती है, झूठ ज्यादा फरोख्त होता है, क्योंकि झूठ की मंडियां तेजी से काम कर रही हैं। दुनिया के अंदर झूठ की खरीदो फरोख्त हो रही है और सच्चाई को मिटाने की कोशिश की जा रही है। जब तकरीबन दुनिया की आबादी
8 अरब से ज्यादा हमें नजर आती है और सच्चाई एक ही नजर आती है जिसका नाम यीशु मसीह है। 8 अरब आबादी के अंदर जब कैलकुलेशन की जाए तो 0.5 0.6 ईमानदार लोग आपको नजर आएंगे जो यीशु की खातिर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए भी तैयार होंगे। लेकिन ज्यादा लोग मुझे और आपको झूठे ख्वाब दिखाकर क्या करते हैं, फंसा लेते हैं। जैसे मकड़ी को एक जाली के अंदर फंसा लिया जाता है, इसी तरह आज झूठे लोग ईमानदार जो कम मजबूत ईमानदार होते हैं उनको अपनी चिकनी चिड़ी बातों के अंदर फंसाकर जिंदगी के रास्ते से हटाकर अपनी तरफ जो इब्लीस की बादशाही है उसकी तरफ उनको क्या कर लेते हैं, रागब कर लेते हैं। जब आप मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 25 और 26वीं आयत को देखें तो आज का इंसान हर रोज अपने बदन की फिक्र में लगा हुआ है, अपने घर की फिक्र में लगा हुआ है। मेरे घर के हालात ठीक नहीं, मेरी औलाद ठीक नहीं, मेरा शोहर ठीक नहीं, मेरी बीवी ठीक नहीं, मेरा चर्च ठीक नहीं, लेकिन मैं खुद तो ठीक नहीं, मुझे बाकी सब कुछ ही नजर आता है, सब कुछ ही ठीक नहीं क्योंकि मैं खुद ठीक नहीं। लेकिन कलाम बदन की बात नहीं करता, कलाम इस बात की करता है कि तेरा नाम किताबे हयात के अंदर लिखा होना चाहिए, ना कि तेरे बदन के अंदर शिफा होनी चाहिए। लेकिन वो कहता है जब मैं आऊं तो क्या हो, तू मेरा उठकर इस्तकबाल करने वाला बन सके। जब मुद्दे उठेंगे तो ईमान के सबब से उठेंगे, जब अदालत होगी ईमान के सबब से होगी। ना वहां पर कोई मौजा काम होगा, ना वहां पर कोई जादूगर काम आएगा और ना वहां पर कोई झूठा महबूद नजर आएगा। एक ही नजर आएगा जिसका नाम यीशु मसीह है। मेरे साथ है इस हवाले को देखें, मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 25वीं और 26वीं आयत के अंदर लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने जान की फिक्र ना करें, ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि हम क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। हवा के परिंदों को देखें, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? क्या कदर हमारे खुदावंद यीशु मसीह जिसने मेरे और आपके लिए जान दी है, वो तो दिल और गुर्दों को जानने वाला खुदा है। उसको ये भी पता है कि मेरी बेटी को इस वक्त किस चीज की जरूरत है। लेकिन मेरे जीजों, आज हमें फिक्र खाए जा रहे हैं, हमें आज बदन खाया जा रहा है। क्यों? हमें बदन की फिक्र है, रूह की हमें कोई फिक्र नहीं। जब रूह बदन से जुदा हो जाएगा, रूह कहां जाएगी, बदन कहां जाएगा? लेकिन फिक्र हमें बदन की है, फिक्र बदन की है कि बदन तंदुरुस्त होना चाहिए। बदन के ऊपर 8-10 हजार का मेकअप होना चाहिए, 8-10 हजार का सूट होना चाहिए। मैं दुनिया से मुनफरिद नजर आऊं, लेकिन बदन के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। ऐसे बदन के शिकारियों के लिए खुदावंद यीशु मसीह कलाम करते हैं कि आखिर जमाना के अंदर वो कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से बुजुर्गें निकाली, मैंने तेरे नाम से मौजे किए। वो कहेगा मेरी कभी तुम्हारे साथ वाकफियत ही नहीं। क्या हमारी वाकफियत ईमान के साथ होगी या मौजों के साथ होगी? हमारी वाकफियत ईमान के साथ होगी, क्योंकि हमारा ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु पर है। उसने बुलाए, अपने बाजू फैलाए हुए हैं। वो कहता है, ऐ थके मांदे बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आ जाओ। हम सब
میں آپ کی بات نہیں کرتا، جتنے ہم سب یہاں پر اس دنیا کے اندر ہیں، ہمیں اپنے بدنوں کی فکر ہے. ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کون سی گاڑی ہوگی، کون سا گھر کس سوسائٹی کے اندر ہوگا، میرا کون سا رتبہ ہوگا. لیکن یہاں پر تو وہ پرندوں کی بات کرتا ہے، جانداروں کی بات کرتا ہے، وہ تو ہر ایک کو دینے کی قدرت رکھتا ہے. لیکن میرے عزیزوں، ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنے روح کی، ہمیں اپنی زندگی کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اس راستے کی فکر کرنی چاہیے جس راستے پر وہ ہمیں لے کر جانے کی قدرت رکھتا ہے. لیکن میرے عزیزوں، کلام کے اندر وہ کہتا ہے کہ تو کل کی فکر نہ کر، کیونکہ کل خود تمہاری فکر کرنے کی کیا رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے. آج میرا بدن شوگر میں مبتلا ہے، میرا بدن ہارٹ اٹیک میں مبتلا ہے، میرا بدن کورونا کے اندر مبتلا ہے. وہ کہتا ہے کہ تیرے گھر کے اندر کوئی وبا بھی نہ آئے گی. جب وہ کہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ٹال سکتی ہے. جب وہ کہتا ہے کہ میں تیری حفاظت کروں، تیری آمد و رفت میں تیرے ساتھ ہوں گا، تیرے خیمے کے گھر سے بیماریاں دور کر دوں گا، تو پھر جب وہ کہتا ہے تیرے گھر کے اندر ہر بلا کا خاتمہ کر دوں گا، ہر بیماری کا خاتمہ کر دوں گا، یا پھر ہمارا ایمان نہیں، یا پھر ہم سنتے نہیں، کیونکہ سننا مسیح کے کلام کو چاہیے، لوگوں کو نہیں سننا چاہیے. کلام کہتا ہے کہ وہ بچاتا ہے. جب ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی کے اندر 3 سال کی بنادی تھی ان کی زندگی کے اندر کوئی ایک شخص بھی بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہوا، کوئی ایک شخص بھوکا نہیں سویا. ان کی زندگی کے اندر کسی ایک شخص کی موت واقعہ نہیں ہوئی. جس کی بھی موت واقعہ ہوئی اس نے اس کو زندگی کے اندر تبدیل کر دیا. وہ فکر کرنے کی کیا رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے. خدا آپ سب کو